ഞങ്ങൾ മലയാളികളാണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷും ഞങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആംഗലേയ ഭാഷയിൽ നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ ഇതാ രണ്ട് മിടുക്കന്മാർ, സ്റ്റീവ് ജാക്സൺ ആൻഡ് ജോസഫ് സ്റ്റീഫൻ. Dear dignitaries on the stage, teachers, parents and my dear friends, a warm good evening to all. Today we celebrate our most momentous day of 51st annual day in St. Stephen Nursery School. I am extremely delighted to say that my life over here in St. Stephen Nursery School Uravur is awesome. Experienced a variety of love, happiness, growth, enjoyments and so many other things, including the academic developments. People say school is like a second home, but for us it was more like our first. We had all the fun we could have at home and even more at school. We could be mischievous, but we also learned to be responsible and share leadership. Learning was fun with rhyme, skit, speech, sports and even exams. This school felt like a temple where everyone was treated equally, cared and valued. We built strong bonds and grew together. A big thank you to our wonderful manager, Sister Josmi, our amazing principal, Sister Eileen, teachers and auntie. We love them very much. We had so many people who care for us with love and dedication. We love them very much. We had so many people who care for us with love and dedication. We had all the fun. They were always kind and supportive. I can't find the right words to express my sincere gratitude, beloved Sister Josmi, Sister Eileen and the teachers. The little smiles, the small quarrels, long-lasting memories, the little steps that we had walked together made the life in St. Stephen's a mesmerizing experience. Dear parents, enjoy the dances that we played together, the songs that we sang together, the food that we shared together, the lessons that we studied together, and joy that we have been together will have a long-lasting experience. And these memories will never fade away. This life over here together will be the backbone of our life ahead. All these great experience that we had here made it possible by our parents only. It is because of this strong decision that made us study in this prestigious institution. Kudos to all parents and thank you all for your wonderful support towards us and St. Stephen's. Good or bad, maybe the experience that we face in life will have an effect on our life, but we got only good from St. Stephen's. The good atmosphere, excellent principal, motivating teachers, loving aunties, great and enriching learning, the wonderful activities made St. Stephen's Nursery School is a
special one. It was special, it will be special for all the little ones like us ahead to come. Finally, I wish you all have a very enjoyable program. Thank you. Jai Hind. താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്. ഓരോ അധ്യയന വർഷവും കലാകായിക മത്സരങ്ങളെയും സ്വഭാവം പാഠ്യപാഠേതര പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മുൻനിർത്തി ഇവിടെ നിന്നും UKG പഠനം പൂർത്തിയാക്കി പോകുന്ന കുട്ടികളിൽ നിന്നും ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻറ്, ബെസ്റ്റ് പെർഫോമർ ഓഫ് ദി ഇയർ എന്നിങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവാർഡുകൾ നൽകി വരുന്നു. 2024-25 അധ്യയന വർഷത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുൻനിർത്തി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവാർഡ് നൽകുന്നതിനായി അഡ്വക്കേറ്റ് മോൻസ് ജോസഫ് MLA സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻറ് സ്റ്റീവ് ജാക്സൺ. ബെസ്റ്റ് പെർഫോമർ ഓഫ് ദി ഇയർ മരിയറ്റ് സ്റ്റീഫൻ. തൻ്റെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ഈ വാർഷികാഘോഷത്തിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് മോൻസ് ജോസഫ് MLAക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദ്യമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ വാർഷിക യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ റവറൻഡ് ഫാദർ അലസാക്കപ്പമ്പലച്ചൻ, ഇന്ന് നമ്മുടെ വാർഷിക ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കടുത്തുരുത്തി ബഹുമാന്യ MLA മോൻസ് ജോസഫ് സാർ, സ്വാഗത പ്രസംഗം നടത്തിയ സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജർ സിസ്റ്റർ റോസ്മി, പ്രിൻസിപ്പാൾ സിസ്റ്റർ ഐലിൻ, PTA പ്രസിഡൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻ ചെട്ടിക്കൻ, MPTA പ്രസിഡൻറ്റ് രോഹിണി അനുരാജ്, ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള മാതാപിതാക്കന്മാരെ, അധ്യാപകർ, അനധ്യാപികർ, പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമക്കളെ, ഇന്ന് സെൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം നേഴ്സറി സ്കൂളിൻ്റെ 51ാമത് വാർഷികം നമ്മൾ സമയോചിതമായി കൊണ്ടാടുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഒരു നഴ്സറി സ്കൂൾ 51 വർഷം പിന്നിടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ സ്കൂളിൻ്റെ പേരും മഹാത്മ്യവും എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. 70ഓളം കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത്. 70 കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ വളരെ നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല മാനേജ്മെൻറ്റ്, നല്ല PTA ഭാരവാഹികൾ അവരുടെ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്താണ് ഈ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം അയക്കുന്നത്. കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്കൂൾ പഠനകാലം എന്ന് പറയുന്നത് അച്ചടക്കത്തിൻ്റെയും പെരുമാറ്റശീലത്തിൻ്റെയും സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൻ്റെയും കൂടി കാലമാണ്. കുട്ടികളെ നമ്മൾ ചെറുപ്പകാലം മുതലേ നല്ല ശീലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അവരുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ കടമകളെക്കുറിച്ചും അവർ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയും മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വളരെ നല്ല കുട്ടികളായി അച്ചടക്കത്തോടെ വളർന്നു വരുമെന്നുള്ള യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും അവരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ല ശീലങ്ങൾ അവരെ മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം, ആ ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അവർ നല്ല കുട്ടികളെ വളർന്നു വരുമെന്നുള്ള യാതൊരു സംശയമില്ല. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ കുട്ടികളെല്ലാം മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പണ്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡെയിലി പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, മദ്യത്തിൽ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല, അധ്യാപകരോട് വഴക്ക് കൂടുന്ന കുട്ടികൾ. അതിനെല്ലാം പ്രധാന കാരണം ചെറുപ്പകാലത്തിലെ നമ്മുടെ ഈ നേഴ്സറി സ്കൂൾ മുതൽ കുട്ടികളോട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ആരെ ബഹുമാനിക്കണം, ആരെ അനുസരിക്കണം എന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നല്ല പൗരന്മാരെ വരികയുള്ളൂ. ഈ കുട്ടികളായിരിക്കും നമുക്ക് നാളത്തെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഭരിക്കേണ്ടവർ. നാളത്തെ എഞ്ചിനീയർമാരും ഡോക്ടർമാരും MLA മാരൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ കുട്ടികളാണ്. അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള എല്ലാ പ്രചോദനവും അവർക്കെല്ലാം സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കാൻ മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും മുന്നോട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നല്ല നിലയിൽ വരികയുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ നിങ്ങൾ കയറി വന്നപ്പോൾ വെൽക്കം ഡാൻസ് അവതരിപ്പിച്ച കുട്ടികൾ വളരെ വളരെ ഭംഗിയോടെയാണ് കുട്ടികൾ വെൽക്കം ഡാൻസ് അവതരിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കുട്ടികളോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ്. ഇന്നിവിടെ ഈ ആനിവേഴ്സറി ഇത്ര ഭംഗിയായി നടത്തിയ ഇവിടുത്തെ സ്കൂൾ നഴ്സറി സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനും PTA പ്രസിഡൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻ ചെട്ടിക്കും തോട്ടത്തിനും ഇവിടെ മറ്റെല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനം ചേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നഴ്സറി സ്കൂളിൽ വന്ന നാൾ മുതലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന് ഇതാ 2 മിടുക്കികൾ കടന്നു വരുന്നു. സ്റ്റേജിൽ മരിയ സ്റ്റീഫൻ, ആൻലിയ അന്ന ജെയ്സൺ. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ
വേദിയിലിരിക്കണ മറ്റ് ആദരണീയരായ വ്യക്തികളെ, അധ്യാപകരെ, മാതാപിതാക്കളെ, പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, സെന്റ് സ്റ്റീഫൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം നഴ്സറി സ്കൂളിൻ്റെ 51ാം വാർഷികം നാം ആഘോഷിക്കുവാണല്ലോ എന്ന്. കുറഞ്ഞ പ്രതിഭകളുടെ ഈ ദിനത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കലാപരിപാടികൾ കാണുവാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമായി ഇവിടെ എത്തിച്ചെന്ന് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. ഒയൂരെന്ന ഗ്രാമത്തിൻ്റെ തിരക്കുറിയായി ഏകദേശം 5 പതിറ്റാണ്ടായി സെന്റ് സ്റ്റീഫൻ സ്കൂൾ നിലകൊള്ളുന്നു. സാമൂഹ്യ ജീവിയായ മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത് അവൻ ആർജിച്ചിരിക്കുന്ന അറിവാണ്. അറിവ് പ്രകാശമാണ്. പ്രകാശമാകുന്ന അറിവ് ഭൂമിയെ നന്മയ്ക്ക് നയിക്കുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ വിദ്യാധനം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒന്നാണ്. ഇങ്ങനെ തലമുറകൾക്ക് അറിവ് കൈമാറിയ പ്രകാശഗോപുരമാണ് ഒരു സെന്റ് സ്റ്റീഫൻ സ്കൂൾ. ഒട്ടേറെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിവിൻ്റെ ആദ്യഷ്ടം പറഞ്ഞറിയുക ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കാണുന്നു. ഇവിടുത്തെ പല പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വളരെ ഉയർന്ന നിലയിൽ എത്തുന്നത് ഈ സ്കൂൾ വഹിച്ച പങ്ക് പ്രശംസനീയമാണ്. ഒരു നല്ല സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിനായി വിദ്യാലയങ്ങൾ സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അറിവിൻ്റെ ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ സാഹിത്യമാക്കുന്നതിനായി ഇവിടെ എത്തുന്ന ഞങ്ങളെ ഒരമ്മയുടെ സ്നേഹം തന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻറ്റിയും ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരും ഞങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നത്. സിസ്റ്ററിൻ്റെ ചിട്ടയപ്പുറത്തങ്ങളാണ് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാവിധ വിജയങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനം. പഠനത്തോടൊപ്പം ഡാൻസും പാട്ടും ചിരിയും കളിയും ഇവിടെ അഭ്യസിക്കുന്ന പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഭാഗ്യവും സ്നേഹവും സൗന്ദര്യവും ആണെന്ന പഠനത്തോടൊപ്പം പ്രകൃതിയോടും സഹജീവികളോടും കരുണയും ഉത്തരവാദിത്വബോധവും നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ ഈ സ്കൂൾ സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയും പ്രകാശത്തിൻ്റെ വരുമാനം ലോകമെന്നും പരത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്. ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ സ്പന്ദനവും ആത്മാവും നിലകൊള്ളുന്നത് ആ സ്കൂളിൻ്റെ PTA സജീവമായ പ്രവർത്തനത്തിലാണ്. സെന്റ് സ്റ്റീഫൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം നഴ്സറി സ്കൂളിൻ്റെ PTA ഊർജ്ജസ്വലമായ നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന PTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സ്റ്റീഫൻ ചെട്ടിക്കത്തോട്ടത്തിലിനെ ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ റവറൻഡ് ഫാദർ അലക്സ് ആക്കപ്പറമ്പിൽ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട അഡ്വക്കേറ്റ് മോൻസ് ജോസഫ് MLA, ആശംസകൾ അറിയിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്കച്ചൻ സാറ്, പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ ഐലിൻ, മാനേജർ സിസ്റ്റർ ജോസ്മി, പ്രിയപ്പെട്ട MPTA അംഗം റോഹിണി അനുരാജ്, മറ്റു പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ്, ബന്ധുമിത്രാദികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, കൊച്ചുകുട്ടികളെ, നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് സന്തോഷത്തിലാണ്. കാരണം നമ്മുടെ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനിടയിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നീണ്ടുപോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. എങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ മറ്റു പലരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തി വലുതാക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ ഈ നഴ്സറി സ്കൂളിന് കൃത്യമായ പങ്കുണ്ട്. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മളിവിടെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ കരുത്തുറ്റ കരങ്ങളിൽ, ഇവിടെയുള്ള ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ട ശിക്ഷണവും കൃത്യമായ പഠനവും മറ്റു പാഠ്യേതര കാര്യങ്ങളിലുള്ള കരുതലുമെല്ലാം കൃത്യമായി നൽകുന്ന ഒരു വിദ്യാലയത്തിലാണ് നാം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ധൈര്യപൂർവ്വം നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനുള്ള തെളിവ് നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന മറ്റു കലാപരിപാടികളിലെല്ലാം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും.
കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് വിദേശങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് പോയ കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളെ പിന്നീട് കണ്ടപ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടിയ അടിത്തറ അത് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു എന്ന്. കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അതുപോലെയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല വിദേശത്ത് സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അവരെ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പോലും ആദ്യത്തെ കുറേ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് രക്ഷിതാക്കൾ അറിയുന്നില്ല. കാരണം അവർക്ക് പുസ്തകമോ വായിക്കുകയോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ പോലും ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ LKG UKG ക്ലാസ്സുകളിൽ അക്ഷരങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയും വായിക്കാനും എഴുതാനും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ശിക്ഷണം അത് കൃത്യമായി കുട്ടികൾക്ക് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണുകളിൽ ചെന്നാലും വലിയ കരുത്തായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അനുഭവ സാക്ഷ്യം പലപ്പോഴും കേൾക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 51 വർഷങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ പള്ളി ഉണ്ടായി വർഷങ്ങളോളം കഴിഞ്ഞാണ് നമുക്കിവിടെ സ്കൂളുകൾ വരുന്നത്. പിന്നീട് കോളേജ് വന്നു. കോളേജിനൊക്കെ ശേഷമാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം നഴ്സറി സ്കൂൾ എന്നുള്ള ഒരു ആശയം വരുന്നത്. അത് ഏറ്റെടുത്ത വിസിറ്റേഷൻ സിസ്റ്റേഴ്സാണ് ഇപ്പോഴും ഈ 51 വർഷമായി ഇങ്ങനെ ഒരു നഴ്സറി സ്കൂള് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ത്യാഗത്തിന്, അവരുടെ കരുതലിന് ഹൃദ്യമായ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇത് തുടർന്ന് എത്ര നാൾ കൊണ്ടുപോകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പോലും നമുക്ക് ആശങ്കയാണ്. കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ യുവാക്കൾ ജോലിക്കായി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മൈഗ്രേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഓരോ വർഷവും കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും ചിലപ്പോഴിത് ലാഭത്തിലാണോ നഷ്ടത്തിലാണോ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് പോലും കൃത്യമായ കണക്കുകളിലൂടെ നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കൂളുകളെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിന് ഇവിടെ ഇത്തരമൊരു സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സിന്, മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഹൃദ്യമായ നന്ദി പറയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച ശിക്ഷണം നൽകുന്ന മുഴുവൻ അധ്യാപകരെയും സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും എല്ലാവരെയും നന്ദിയോടെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഈ 51ാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. താങ്ക് യു സാർ. സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും സഹകരണം കൊണ്ടും ഈ ആഘോഷ പരിപാടികളെ ധന്യമാക്കുവാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായ ഏവർക്കും കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആദരണീയായ PTA മെമ്പർ ശ്രീമതി രോഹിണി അനുരാജിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, രക്ഷകർത്താക്കളെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ആയിരങ്ങൾക്ക് അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചമേകി 51ാം വാർഷികാഘോഷ നിറവിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സെൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻസ് നഴ്സറി സ്കൂളിൻ്റെ പൊതുസമ്മേളനമാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത്. പഠനത്തോടൊപ്പം കലാകായിക രംഗങ്ങളിലും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആഘോഷവേള മനോഹരമാക്കുന്നത് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുമക്കളുടെയും രക്ഷകർത്താക്കളായ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും മഹനീയ സാന്നിധ്യമാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദി അർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം. ആദ്യം തന്നെ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കേവർക്കും സുപരിചിതനായ അലക്സ് ആക്കപ്പറമ്പിൽ അച്ഛനും ഏറെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഈ യോഗത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച ശ്രീ മോൻസ് ജോസഫ് സാറിനും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂൾ മാനേജർ സിസ്റ്റർ ജോസ്മിക്കും ഇവിടെ സന്നിഹിതനായ നമ്മുടെ വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീ തങ്കച്ചൻ സാറിനും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിറസാന്നിധ്യമായിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ആശംസകൾ നൽകിയ PTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സ്റ്റീഫൻ ചെട്ടിക്കത്തോട്ടത്തിനും നഴ്സറി സ്കൂളിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിനായി അക്ഷീണം പ്രയത്നിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ ഐലീനും മറ്റ് ടീച്ചേഴ്സിനും അമ്പിളി ആൻറ്റിക്കും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കൂടാതെ സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഒത്തുചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ എല്ലാ കമ്മിറ്റിക്കാർക്കും രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന ഡാൻസാറിനും ടീമിനും ഓഡിറ്റോറിയം വിട്ടുതന്ന പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാർക്കും ആങ്കറിംഗ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റർ ഇസബെല്ലിനും ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് കൂടാതെ നമ്മുടെ പരിപാടികൾ ലൈവായി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വരെ എത്തിക്കുന്ന ജ്ഞാനായ ന്യൂസ് തുടങ്ങി സദസ്സിലിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സ്, ഈ പരിപാടിയുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദിയുടെ നറുമലരികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു രോഹിണി. ഔദ്യോഗിക സമ്മേളനം ഇതോടുകൂടി ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്.